As all of you knows that MSBT is going to take the online examination for diploma second year, particularly with the multiple choice questions, and here I am online with you for discussing the probable MCQs from the first chapter, that is hospital. तर आपण आजच्या या लेक्चरमध्ये ऑनलाईन क्लासमध्ये हॉस्पिटल अँड इट्स ऑर्गनायझेशन या चॅप्टरमधून जेवढे होतील तेवढे पॉसिबल मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आणि त्यांचे ॲन्सर्स, वाय पर्टिक्युलर ॲन्सर्स आर करेक्ट, ते पण आपण शिकणार आहोत. म्हणजे असं नाही की फक्तच आपण उत्तर बघणार आहोत की या MCQचं हे उत्तर असेल, नाही. आपण त्याच्यावरती सुद्धा डिस्कस करणार आहोत की हेच उत्तर का बरोबर आहे. यामुळे काय होईल, जर अशाच प्रकारचा एखादा प्रश्न तुम्हाला आला तर तुम्हाला त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी किंवा याच्यापेक्षा वेगळा एखादा प्रश्न आला तर तुम्हाला ते उत्तर शोधण्यासाठी खूप खूप मदत होईल. तर चला सुरुवात करूया. आर यू रेडी? तुम्हाला पण उत्तरं द्यायचीत माझ्यासोबत. लक्षात ठेवा मुलांनो, फक्त मीच बोलणार नाही आहे, तुम्हाला सुद्धा अगोदर उत्तरं शोधायची आहेत. आर यू रेडी देन? इफ yes, then give a thumb. No, you can't able to watch this video later on because I am going to delete this video as soon as the lecture is get completed. I am not posting it on the YouTube. It will be deleted later on. हा तर चला सांगा, तुम्ही रेडी आहात का MCQच्या या लेक्चर? ओके. देन द व्हेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सगळ्यात पहिला क्वेश्चन, सिलेक्ट द फंक्शन्स ऑफ हॉस्पिटल फ्रॉम द फॉलोइंग. तुम्हाला या 4 ऑप्शनमधले हॉस्पिटलचं फंक्शन कुठलं हे ऑप्शन चूज करायचं आहे. ऑप्शन ए इज अ सॅनिटेशन, बी इज अ कंट्रोल द पॉप्युलेशन, सी इज इम्युनायझेशन अँड डी इज सलायवेशन. Now you give the answer in the chat box which is the correct option for this question. Select the functions of hospital from the following. काळजीपूर्वक प्रश्न बघा आणि नंतर उत्तर द्या. या 4 ऑप्शनपैकी या प्रश्नाला कुठलं योग्य उत्तर असेल? Yes, Bhavin Gavit has given the answer as immunization. This is the correct answer. Very good. The sanitation is the process of sterilization or cleanliness drive that can be done by the municipality, that can be done by the private organization. Control of the population, it is the function of the health ministry, not of the hospital. It is the function of the government. Salivation, all of you know salivation, it is related with the secretion of the saliva inside the mouth, and hence the answer to this question is the immunization. Let's move to the next question. The next question is, following are the supportive department in hospital except. Now read the question carefully. काळजीपूर्वक प्रश्न बघायचा आहे. Following are the supportive department in hospital except pathology, radiology, housekeeping and blood bank. Now you have to choose which is a particular answer to this question. Following are the supportive department. Now hospital has the 3 types of the department. I am also discussing with you students. One is the clinical department, another is supportive department,
And third one is administrative department. Following are the supportive department in a hospital except. The answer is, oh, some students have written as A, some has written as housekeeping, some are writing it as a C, some are writing it as a D. So many confusion is there. So let's discuss this. The first option is a pathology. So pathology मध्ये काय करतात बघा मुलांनो, पॅथॉलॉजी एखाद्या डिसीजला आयडेंटिफिकेशनमध्ये किंवा त्याच्या डायग्नोसिसमध्ये मदत करते. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पॅथॉलॉजी. So it is a clinical services because who is the head of pathology? MD pathologist, right? MD in a pathology. So it is one of the clinical department. Radiology department is a functioning for treatment as well as the diagnostic purposes. Say some radioactive material they are used in the treatment of cancer. Then housekeeping. Housekeeping is a supportive services toward the hospital. They are not directly involved in the taking care of the patient, but they are supporting toward the clinical services. पॅथॉलॉजी लॅब स्वच्छ करायची, कोण काम करेल? हाऊसकीपिंग काम करेल. रेडिओलॉजी, तो एरिया स्वच्छ करायचा आहे किंवा इन्स्ट्रुमेंट स्वच्छ करायचे, काम कोण करेल? हाऊसकीपिंग. Blood bank means the collection of the blood and its related products from the donors, store it and use it when it is necessary. So blood bank is also one of the clinical department inside the hospital. It is not a supportive department. So supportive department is a housekeeping. So the answer to this question is housekeeping is, and housekeeping is a administrative services inside the hospital along with the others like transportation, legal issues, account, financial, record keeping. These are the another administrative services inside the hospital. So the answer to this question is housekeeping. And remember that students, we are also discussing the other options so that if the questions comes in a different manner to this particular question, you will be able to answer this, right? Now move toward the next. सगळ्यांनी व्यवस्थित चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर लिहायची आहेत. Next question is, following is the classification of hospital on anatomy and physiology basis except. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचायचा आहे आणि नंतरच ऑप्शन बघायचेत. डोंट लुक ॲट द ऑप्शन फर्स्ट. अगोदर ऑप्शन बघू नका, अगोदर क्वेश्चन बघा. क्वेश्चन कशा प्रकारे विचारलेला आहे ते अगोदर बघा आणि नंतर ऑप्शनकडे बघा. फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन anatomy and physiology basis except. Anatomy and physiology means anatomy and physiology related classification of hospital. The options are ENT hospital, ear, nose, throat hospital, eye hospital, cardiac hospital, and last option is diabetic hospital. Oh, some students have already gave the answer, that is diabetic hospital. Okay, D is the answer. Very good, very good. बहुत अच्छे, खूपच सुंदर. प्रगती नेवे, निकिता तरडे, संजीवनी गव्हाळे, सचिन पांढरे, पानशी वसावे, मृण्मयी, शुभांगी, ऋषिकेश, स्नेहा, कोमल, योगेश्री, सगळ्यांनी बरोबर उत्तर दिलंय. आन्सर इज डायबेटिक हॉस्पिटल. Now the remaining three options, that is ENT, all of you know, ear, nose and throat. It is the anatomical location of the body. Eye and cardiac, that is related with the heart, and hence
diabetes, it is related with the disease. This classification is falls under the disease hospital, and hence this is the answer. D is the correct answer for this question. Very nice. Let's move toward the next question. No, Vaibhavi Malkar, ENT hospital, it is not the answer. ENT, 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 ear, nose, throat. It is the anatomical location. ज्या हॉस्पिटलमध्ये ॲनाटॉमिकल लोकेशन असतात, जसं की इयर, नोज, थ्रोट, आय हॉस्पिटल, किडनी हॉस्पिटल, gastroenterology hospital, that is related with the GI tract, piles hospitals are there. So that is related with particular area. Some reproductive hospitals are there. So ENT is a wrong answer. वैभवी, keep in mind, पढ़ाई करना है बहुत अच्छे से, काळजीपूर्वक वाचायचंय. Now the next question is, a hospital with a 200 bed size capacity is categorized as dash 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 according to the bed size criteria. So you have to classify hospital on the basis of bed size. Oh, Tushar, Amol and Nitin had given the answer as a D. Small hospital. Okay. बहुत अच्छे, खूपच सुंदर. Very good, very good. Small hospital. Let's discuss this. Large hospital having the bed size more than 1000 beds. लार्ज हॉस्पिटल कुणाला म्हणतात? ज्या हॉस्पिटलमध्ये 1000 पेक्षा जास्त बेड साईज असेल. मीडियम साईज 500 ते 1000 बेड असतील त्याला म्हणायचं मीडियम साईज. आणि स्मॉल हॉस्पिटल 100 ते 500. आणि very small bed size less than 100. Now you tell me another question to you. If the bed size present inside the hospital is 100, where it could get fall? Whether it fall in the small hospital category or whether it fall under the very small hospital category. आता सांगा बघू. जर बेड साईज हॉस्पिटल मधली 100 बेड असेल तर त्याला कुठल्या कॅटेगरीमध्ये आपण टाकायचं? स्मॉल मध्ये टाकायचं की व्हेरी स्मॉल मध्ये टाकायचं? यस स्टुडंट्स, व्हेरी स्मॉल मध्ये टाकायचं. ओके निकिता, स्मॉल हॉस्पिटल मध्ये टाकायचं. व्हेरी गुड निकिता, मेक युअर करेक्शन. ज्या वेळेस अशा प्रकारे 100 किंवा 500 किंवा 1000 असा आकडा ज्यावेळेस येतो त्यावेळेस आपण त्याला वरच्या कॅटेगरीमध्ये कम्पेअर करायचं. जर 100 आकडा आलेला असेल, 100 बेड असणाऱ्या हॉस्पिटलला तुम्ही काय म्हणसाल तर आपण त्याला म्हणूयात स्मॉल हॉस्पिटल. जर असा प्रश्न आला द बेड साईज ऑफ हॉस्पिटल इज 500 तर तुम्ही त्याला काय म्हणसाल? यू हॅव टू से इट ॲज अ मीडियम हॉस्पिटल. ओके, so the answer to this question is small hospital because the bed size is falls in between 100 to 500 and hence we categorize them under the small hospital. Very nice, खूपच सुंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूयात. Pathology is a supportive department that deals with. Pathology is a supportive department inside the hospital that deals with option A, only diagnosis, option B, diagnosis and treatment, option C, billing to patients, and option D, giving advice on diseases. Now you have to give a correct answer to this question. Read the question carefully and then give the answer. Answer देण्यासाठी घाई करायची नाही. Answer, oh, Piano Tunes, very nice name. Piano Tunes कोण है आपल्याला माहिती नाही.
पवन साळवे, प्रगती नेवे, ओनली डायग्नोसिस, योगेश्री पाटील, अमोल कांबळे सेइंग ॲज बी. अमोल, बी इज नॉट द आन्सर. आपला अभ्यास कमी पडतोय अमोल, आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर, दॅट इज ओनली डायग्नोसिस. Pathology is nothing to do with the treatment of the diseases. So, the diagnosis and treatment, it is done by the radiology department. Billing to the patient is done by the account department. Giving advice on diseases, it is done by the pharmacy and the nursing department. So, all these are the different. So, we will go with the correct option as A. That is only diagnosis. खूप छान, खूप छान, खूप छान. चांगला अभ्यास करताय तुम्ही. चला आता पुढील प्रश्नाकडे वळूयात. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. खाली काही स्टेटमेंट दिलेले आहेत, त्या स्टेटमेंटमधून अचूक स्टेटमेंट कुठलं आहे ते ओळखायचं आहे. राईट. फर्स्ट स्टेटमेंट. Oh, the question is somewhat. Question is mislead, I think. Select the statement, incorrect statement from the following. It is about the hospital, huh? Make it corrected. These statements are related with the hospital. बघा मुलांनो, थोडा प्रश्नामध्ये चूक झालेली आहे. Typographical mistake is there. There are the some statements related with the hospital, and you have to find out the incorrect statement for the hospital in relation with the function of hospitals or the department inside the hospital. The A option says that maintain good health. B option says that uses scientific instrument. C option says that counsel the public for hygiene. And D option says that solve the problem of finance. Now you have to think precisely, taking the whole chapter into consideration. पूर्ण चॅप्टर कन्सिडर करा आणि या प्रश्नाला उत्तर शोधा. हॉस्पिटलची डेफिनेशन आठवा. डेफिनेशनमध्ये तुम्हाला वरचे 2 पॉइंट सापडतील. हॉस्पिटल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गनायझेशन, युटिलायझेस सायंटिफिक इन्स्ट्रुमेंट्स अँड इक्विपमेंट्स फॉर वर्किंग विथ टीम ऑफ अ ट्रेन स्टाफ फॉर द मेंटेनन्स अँड restoration of health of the population. The C option says that counsel the public for hygiene. So hospital organizes the workshops, seminars to furnish the information about the prevention and the precautions to be taken to not get suffered with the diseases. And the D option is the solve the problem of finance. Students have given the answer as solve the problem of finance. Very good, very good. पवन साळवे, कोमल खाटीक, नितीन चव्हाण, पानशी, मृण्मयी. खूप सुंदर, खूप सुंदर. निकिता तरडे, she is saying A is the answer. एचंच काम आहे. हॉस्पिटल तेच काम करते, मेंटेन गुड हेल्थ ऑफ द सोसायटी. सोसायटीची हेल्थ चांगली कशी राहावी यासाठी हॉस्पिटल काम करत असते. जसं काही इम्युनायझेशन प्रोग्राम राबवणे, सो असल्या प्रकारचे कामं हॉस्पिटल करत असते. हायजीनसुद्धा मेंटेन करते. सो द करेक्ट आन्सर इज आन्सर डी. ऑप्शन डी इज द incorrect statement regarding the hospital, that is solve the problem of finance. फायनान्सशी रिलेटेड सगळे प्रॉब्लेम
फायनान्स डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल करत नाही, फायनान्स मिनिस्ट्री करेल, आपलं गव्हर्नमेंट करेल, हॉस्पिटल त्याबद्दल काही करत नाही. नेक्स्ट, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Hospitals classified according to types of patients as follows. Except. काळजीपूर्वक क्वेश्चन बघायचा आहे. Hospitals classified according to types of patients. They are given in the following options, but there is one option is wrong. And you have to identify that wrong option. Option A is a general hospital, B is a psychiatric hospital, C is orthopedic hospital, and D is pediatric hospital. You have to think on a particular option and then choose them, whether they are correct or whether they are incorrect, going with classification on the basis of patient criteria or the client group. क्लायंट ग्रुप किंवा पेशंट क्रायटेरियावरतून आपण ठरवायचं आहे की विच इज द करेक्ट ऑप्शन. ओ, पियानो ट्यून्स ॲज रिटन ॲज ए, वैभवी मालकर ॲज ए, प्रगती, नीरज, पांढरे, कांबळे, तुषार, स्नेहा, ऑल आर सीइंग ॲज ए. जनरल हॉस्पिटल. Okay, client group. Okay, Komal says that it as a C. Very good, Komal. Komal has given it a correct answer. The correct answer is orthopedic hospital. General hospital where the client group, any type of the patient can visit to the hospital. So कुठला तरी पेशंट येतोय ना, कुठलेही यावेत. जनरलाइज केलेलं आहे, स्पेसिफिक नाही, परंतु इट इज रिलेटेड विथ द patients. It is related with the client group. Psychiatric patient, फक्त the patient who are suffered with the psychiatric diseases, brain diseases, they are visit toward the psychiatric hospital. Pediatric hospital, only children will visit toward the pediatric hospital. Orthopedic hospital is not falls under this category. Orthopedic hospital falls under the category of anatomical locations because it is related with the bones. Are you getting this? Orthopedic hospitals, it is a classification of hospital based on the anatomical and physiological location. Ortho means the bones. So ज्यांना बोन्सचे आजार आहेत असलेच पेशंट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटलला व्हिजिट करतील. And hence the answer to this question is C, that is orthopedic hospital. थोडं काळजीपूर्वक बघायचंय. आणि एक लक्षात घ्या, क्वेश्चनचं आन्सर हे उत्तरामध्येच लपलेलं आहे. आपल्याला फक्त या 4 पर्यायाबद्दल अगोदर प्रश्नामध्ये विचार करा, whether you are able to get the answer from the question itself or not. Then think about the options. ऑप्शनमध्ये तुम्हाला उत्तर मिळते किंवा नाही, and then you will go with the correct answer. So the correct answer is orthopedic hospital. Ortho means bones. Very good. Next question. Who is backbone of hospital? 4 options are there. Administrator, nurses, owner, medical staff. Who is backbone of hospital? And you have to choose a correct answer. Who is backbone of the hospital? यामधले असे पर्सनल चूज करायचे की ज्यांच्यामुळे हॉस्पिटल चालूच शकत नाही किंवा ज्यामुळे हॉस्पिटल रन होऊ शकत नाही. Give the answer to this question. Who is backbone? Backbone म्हणजे ज्यामुळे हॉस्पिटल उभं आहे. प्रगती मात्रे said it as a B. Nurses पानशी said it as a D. थोडा विचार करा आणि नंतर आन्सर द्या.
ॲडमिनिस्ट्रेटर, नर्सेस, ओनर, मेडिकल स्टाफ या चौघांमधला कोण आहे ज्यामुळे हॉस्पिटल उभं आहे? खूप सारे मुलं बी आणि डी मध्ये कन्फ्यूज होत आहेत. बी आणि डी, बी आणि डी, बी आणि डी. ओके. ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे ज्यांनी हॉस्पिटल खोललंय. ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे जो हॉस्पिटल खोललंय किंवा जो हॉस्पिटलचं मॅनेजमेंट सांभाळतो त्याला म्हणतात ॲडमिनिस्ट्रेटर. ओनर जो हॉस्पिटलला पैसा लावतो, जो बिल्डिंग उभी करतो, जो इन्स्ट्रुमेंट विकत घेतो, जो लोकांना कामाला लावतो, डॉक्टरला सुद्धा कामाला लावतो. नर्सेस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मेडिकल स्टाफ. मेडिकल स्टाफ्स इन्क्लूड ऑल हॉस्पिटल. थोडा विचार केला ना की लगेच आन्सर कळून येतंय. एकदम प्रेमाने विचार करायचा, काळजीपूर्वक आणि थोडासा विचार करून प्रश्न वाचायचा, त्याचे ऑप्शन वाचायचे, लगेच आपल्याला आन्सर मिळून जाईल. ठीक आहे. मूव्हिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द डिपार्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. Engage in treatment as well as diagnosis. Select the department from the following. Engage in a treatment as well as diagnosis. Radiology, pathology, nursing department, medical staff. आता या प्रश्नाला तुम्हाला उत्तर द्यायचंय की कुठलं डिपार्टमेंट, विच डिपार्टमेंट इज एंगेज इन बोथ ट्रीटमेंट as well as diagnosis. व्हेरी गुड. तुषार, प्रवीण, पानशी या मुलांनी उत्तर लिहिलंय. रुपाली घोडे सेज इट ॲज अ डी. रुपाली, अभ्यास करावा लागेल. रेडिओलॉजी हे या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे. पॅथॉलॉजी जसं की आपण आता डिस्कस केलं, पॅथॉलॉजी दॅट आर ओनली रिलेटेड विथ द डायग्नोसिस. नर्सिंग डिपार्टमेंट दे आर टेकिंग केअर ऑफ द पेशंट, like administration, taking the data from the patients, observing the patient, analyze the patient for the betterment or for the deterrent. Medical staff diagnose the patient and treat and prescribe the medication. Medical staff patient ला prescription देतो. The department who is engaged in treatment as well as diagnosis, both is done inside the radiology department. Next, move toward the next. The next question is, choose odd one out about the importance of nursing department. Nursing department बद्दल खाली जे ऑप्शन दिलेले आहेत यापैकी ऑड कुठलं आहे, म्हणजे जे नर्सिंग डिपार्टमेंट करत नाही असलं कुठलं आहे असं ओळखायचे. दॅट इज नॉट बीन डन बाय or the job is not done by the nursing department. Option A is the preparation of case paper, B is guide to patients, C is assistant to physician, and D is keep patients on restricted diet. 4 ऑप्शन आहेत. 4 पैकी अचूक उत्तर कुठलं असेल की जे काम नर्सिंग डिपार्टमेंट करत नाही किंवा नर्सिंग डिपार्टमेंट इज नॉट असोसिएटेड विथ दॅट फंक्शन. प्रिपरेशन ऑफ द केस पेपर, गाइड टू पेशंट्स, assistance to the physician, and last one is keep patients on restricted diet. Oh, some very confusion is there. Tushar, Vaibhavi, Panshi wrote it as A is the answer. Sanjeevani Gawale wrote as a D. Pavan Salve D. Neeraj Patil D. Nitin Chavan म्हणतात A. अच्छा,
चला, प्रिपरेशन ऑफ केस पेपर. केस पेपर इज डन व्हायन पेशंट इज गेट ॲडमिटेड इनसाइड द हॉस्पिटल, किंवा जेव्हा पेशंट हॉस्पिटलला व्हिजिट करतो त्यावेळेस त्याचे केस पेपर बनतात. केस पेपर प्रिपरेशन इट इज द जॉब ऑफ नर्सेस. हे जॉब आहे नर्सेसचं टू प्रिपेअर दी केस पेपर. गाईड टू द पेशंट, पेशंटला गाईड करणे, ही औषधी अशी घ्या, ही या वेळेला घ्या, औषधी द्या, पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंटला जा, हे सगळं सांगणे. डिसीज असा आहे, ही काळजी घ्यायची आहे, या औषधीने असा असा इफेक्ट मिळेल, हे सुद्धा काम आहे नर्सिंग डिपार्टमेंटचं. अँड नर्सेस आर ऑलवेज दे आर असिस्टंट टुवर्ड दी फिजिशियन. कीप पेशंट्स ऑन द रेस्ट्रिक्टेड डाएट, इट इज द फंक्शन ऑफ डायटिशियन. हे काम कुणाचं आहे? डायटिशियनचं काम आहे. केदार, नर्सेस आर ऑलवेज असोसिएट विथ फिजिशियन, त्या फिजिशियनसोबत काम करतात. असं म्हणतात की फिजिशियनला पेशंट कळतो, पण पेशंटचं हृदय हे नर्सेसला कळते. सो नर्सेस असिस्ट टुवर्ड दी फिजिशियन. ऑप्शन डी इज ऑड, इट इज नॉट डन बाय दी nursing department, and hence D is a correct option to this question. That is, keep patients on restricted diet. It is the function done by dietitian and it is done by dietary department. Dietary department हे काम करते, म्हणून ऑप्शन कुठला आहे? कीप पेशंट्स ऑन रेस्ट्रिक्टेड डाएट. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट. सिलेक्ट द क्लिनिकल सर्व्हिसेस ऑफर्ड बाय द हॉस्पिटल. हॉस्पिटलमध्ये कुठल्या कुठल्या क्लिनिकल सर्व्हिसेस मिळतात? ऑप्शन आहे डायटरी, ॲम्ब्युलेशन, फार्मसी, मेडिसिन. सिलेक्ट द क्लिनिकल सर्व्हिसेस ऑफर्ड बाय द हॉस्पिटल. द क्वेश्चन इज एक्सेप्ट खालीलपैकी कुठल्या क्लिनिकल सर्व्हिसेस आहेत अँड वन इज नॉट फॉल अंडर क्लिनिकल सर्व्हिसेस. एक्सेप्ट, आय फॉरगेट टू रोट इट. एक्सेप्ट. ऑप्शन आहे डायटरी, ॲम्ब्युलेशन, फार्मसी अँड मेडिसिन. Select the clinical services offered by the hospital. Akshay Kumar says that A, dietary services. Nitin Chauhan C, Vaibhav Malkar B, Panshi Wasabi A, Rupali Godi A. Rupali says that I piano tune C. C is a pharmacy. चला, आपण याला डिस्कस करूयात वन बाय वन. डायटरी सर्व्हिसेस. डायटरी सर्व्हिसेस हॉस्पिटलमध्ये का असतात? डायटरी सर्व्हिसेस आर प्रेझेंट इनसाइड द हॉस्पिटल बिकॉज डाएट सपोर्ट्स द ट्रीटमेंट. डाएट ट्रीटमेंटला सपोर्ट करते, राईट. जर डाएट ट्रीटमेंटला सपोर्ट करत असेल, डायटिशियन इज देअर. सो डायटिशियन इज अ क्लिनिक. वी कॉल इट ॲज अ डॉक्टर. आपण त्याला डॉक्टर असं म्हणतो. येस, वी कॉल हिम ॲज अ डॉक्टर. ॲम्ब्युलेशन म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन. ॲम्ब्युलेशन वर्डचं मिनिंग समजून घ्या. ॲम्ब्युलेशन म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन, पेशंटला ने आण करणे, किंवा पेशंटला हॉस्पिटलमधून पॅथॉलॉजीला नेणे, पॅथॉलॉजीमधून रेडिओलॉजीला नेणे, रेडिओलॉजीमधून ऑपरेशन थिएटरना नेणे, किंवा हॉस्पिटलमधून घरी पोहोचवणे ॲम्ब्युलन्समध्ये, किंवा घरनं हॉस्पिटलमध्ये आणणे ॲम्ब्युलन्समध्ये. याला म्हणतात ॲम्ब्युलेशन. नंतर आहे फार्मसी सर्व्हिसेस. फार्मासिस्ट इज एंगेज इन द काउन्सिलिंग. ही इज एंगेज इन द बेडसाइड फार्मसी, वेदर ही इज वर्किंग टू decrease the anxiety of patient, take the data of the patient regarding the safest use of the drug, and last one is the medicine. So all these three, dietary, pharmacy and medicine, they are related with the clinical services, and hence the answer to the question is ambulation, that is called as a transportation. If you have any doubt with this question, put in a chat box.
जर अजून सुद्धा कळत नसेल तर चॅट बॉक्समध्ये लिहा. अमोल कांबळे, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ॲम्ब्युलेशन. ॲम्ब्युलेशन म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन. सो बी. व्हेरी गुड पवन. Ambulation is the correct answer. Okay, let's move toward the next question. Ambulation, transport, legal issues, finance, maintenance, housekeeping are administrative services inside the hospital. ह्या सर्व काय आहेत? ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस आहेत. समजतंय? व्हेरी गुड. चला आता आपण पुढील प्रश्नाकडे वळूयात. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who implements the policies of the governing council? Who implements the policies of the governing council? Now very first, who is the governing council? असा प्रश्न आपल्या लगेच डोक्यामध्ये यायला हवा की गव्हर्निंग काउन्सिल म्हणजे कोण? गव्हर्निंग काउन्सिलची कामं काय असतात? सिलेक्ट द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस. हू इम्प्लिमेंट्स द पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्निंग काउन्सिल. गव्हर्निंग काउन्सिल कोण? जो पॉलिसी फ्रेम करतो. कुणासाठी? हॉस्पिटलसाठी जे पॉलिसी फ्रेम करतात त्यांना म्हणतात गव्हर्निंग काउन्सिल. आणि ऑप्शन आहेत ॲडमिनिस्ट्रेटर, डीन, ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अमोल कांबळे ए, पवन साळवे बी, तुषार डिन, अक्षय कुमार ए, पान शिवासावे डी, मयूर सोनवणे ए. ॲडमिनिस्ट्रेटर फक्त ॲडमिनिस्ट्रेशन बघतो. म्हणजे एखादी पॉलिसी आली तर ती पॉलिसी चांगल्या प्रकारे इम्प्लिमेंट कशी होईल याकडे त्याचा, म्हणजे त्या पॉलिसीला काय लागेल काय नाही लागेल, परंतु इम्प्लिमेंट करण्याचं काम करत असतो डीन ऑफ द हॉस्पिटल ऑर द चेअरपर्सन. डीन ऑर द चेअरपर्सन ऑफ द हॉस्पिटल तो करतो. ज्या काही पॉलिसी गव्हर्निंग काउन्सिलनी फ्रेम केलेल्या आहेत त्याला पास करते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. पॉलिसी फ्रेम करण्याचं काम असते गव्हर्निंग काउन्सिलचं. पॉलिसी पास करण्याचं काम असते बोर्ड ऑफ डायरेक्टरचं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टरमध्ये ओनरसुद्धा असतो. आणि डीन त्याला इम्प्लिमेंट करतो इनसाइड दी हॉस्पिटल. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस, करेक्ट आन्सर टू दिस क्वेश्चन इज अ बी, दॅट इज डीन. नम्रता, डी नाही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसीला पास करते. वैभव मालकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या प्रश्नाचं उत्तर नाही. याचं उत्तर आहे बी, डीन. नाही. काजल राठोड, ॲडमिनिस्ट्रेटर सुद्धा नाही. शुभांगी, ॲडमिनिस्ट्रेटर इज द नॉट करेक्ट आन्सर. आन्सर इज बी, दॅट इज डीन. चला पुढील प्रश्न बघूयात. मॅच द एक्झाम्पल्स टू देअर क्लासिफिकेशन क्रायटेरिया. लेफ्ट हँड साईडला काही क्रायटेरिया दिलेले आहेत आणि राईट हँड साईडला काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. टुवर्ड द लेफ्ट हँड साईड सम क्रायटेरिया इज गिवन and toward the right hand side some examples of the hospitals are given. Toward your left side, the criteria like client group, anatomy and physiology basis, ownership, system of medicine, disease, it is given. And on left side, leprosy hospital, Ayurvedic hospital, district hospital, gynecological hospital, kidney hospital, such answers are given. Now you have to give a correct matching to this. The first is match with, you have to write like this: first dash ABCD, comma 2 dash ABCD, comma 3 dash ABCD, 4 dash ABCD and 5 dash ABCD. लवकर फास्टमध्ये आन्सर लिहायचं या क्वेश्चनला. एकदम सोपं आहे, आपण डिस्कस सुद्धा केलंय. चला सगळ्यात अगोदर कोण आन्सर देते बघूयात या प्रश्नाला. तुमच्यापैकी सगळ्यात लवकर आन्सर कोण देईल?
रूपाली ने आंसर लिखा है। रूपाली बेटा क्या लिखा है? फर्स्ट आंसर डी, दूसरे का आंसर ई, तीसरे का आंसर सी, चौथे का आंसर बी और पाचवे का आंसर ए। व्हेरी गुड पवन, पवन प्रगती पहिल्याचा आन्सर आयडेंटिफाय केलेला आहे. व्हेरी गुड. क्लायंट ग्रुप, क्लायंट ग्रुप म्हणजे पेशंट. पेशंट हां, म्हणजे 2-3 या असं मॅच द पेअर असलं क्वेश्चन जर आले ना, तुम्हाला फक्त 2-3चे उत्तर माहिती पाहिजे. 2-3चे उत्तर माहिती असले की बाकीचे आपोआप मिळून जातील. क्लायंट ग्रुप गायनाकोलॉजिकल हॉस्पिटल, ऑन द बेसिस ऑफ ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी किडनी हॉस्पिटल. ओनरशिप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल. सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक, युनानी, ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी, फिजिओथेरपी, acupuncture. These are the system of medicines on that hospitals are classified. ते जाते सिस्टम ऑफ मेडिसिनला. ओनरशिप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, PSC, विलेज हॉस्पिटल, देन रेल्वे हॉस्पिटल, मिशनरी हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्टेट हॉस्पिटल्स, म्युन्सिपालिटी हॉस्पिटल्स हे सगळे येतात ओनरशिपमध्ये. प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स हे ओनरशिप क्लासिफिकेशनमध्ये येतात. अँड लास्ट वन इज, एवढे सगळे माहिती असल्यावर शेवटचं राहिलं डी. डी गोज टू दी लेप्रसी हॉस्पिटल. लेप्रसी इट इज वन ऑफ द डिसीज. तर अशा प्रकारे यू हॅव गिवन द गुड आन्सर्स. अक्षय कुमार 5चं ए व्हेरी गुड, 4चं बी येस राईट, 2E राईट, 1D राईट अँड 3C राईट. व्हेरी गुड. हां बरोबर लिहिले आहेत प्रगतीने. व्हेरी गुड. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द पोजिशन्स ऑफ personnel in our health delivery system. In our means in our India. Arrange the positions of the personnel working in the health delivery system of the India from top to the bottom. म्हणजे हायर हायरार्कीपासनं लोअर हायरार्कीकडे याची अरेंजमेंट करायची आहे. ऑप्शन आहेत मिनिस्टर, जॉईंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस अँड डेप्युटी सेक्रेटरी. या चौघांना असं अरेंज करा की ते टॉपपासनं लोकडे अरेंज होतील. हां ABCD तुम्ही लिहा काहीतरी DCAB असं. यू राईट इन अ चॅट बॉक्स DCACACBD ACBD. ओके. अक्षय कुमार फास्ट, खूपच लवकर आन्सर दिला आहे. और सही आन्सर हो ना बेटा, सही बरोबर उत्तर द्यायचं आहे. मिनिस्टर्स, जॉईंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस. DGSI म्हणजे काय? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस. ADBC पवन साळवे, ADBC डेप्युटी सेक्रेटरी. ओके. ABDC अमोल कांबळे, ABDC व्हेरी गुड. ABDC ACBD. ओके चला उत्तर बघूयात. ABDC इज द करेक्ट आन्सर. ABDC व्हेरी गुड. ABDC कुणी लिहिलं होतं ABDC? नीरज पाटील. शाबाश बेटा. ABDC हां पवन साळवे, नीरज पाटील. पानशी इट्स नॉट ACBD. मिनिस्टर असतो, मिनिस्टरच्या खाली सेक्रेटरी, सेक्रेटरीच्या खाली जॉईंट सेक्रेटरी, जॉईंट सेक्रेटरीच्या खाली डेप्युटी सेक्रेटरी, डेप्युटी सेक्रेटरीच्या खाली डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस, त्यांच्या खाली असतो सब डायरेक्टर, जॉईंट डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर आणि नंतर असतात आपले डीन, नंतर असतात आपले सर्जन्स आणि नंतर असतात मेडिकल ऑफिसर और दी RMO. सो दिस इज द हेल्थ डिलिव्हरी सिस्टीम ऑफ अवर इंडिया. कळालं? अगोदर मिनिस्टर, मिनिस्टरच्या नंतर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी नंतर जॉईंट सेक्रेटरी, नंतर डेप्युटी सेक्रेटरी, नंतर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस, नंतर जॉईंट डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस, नंतर डेप्युटी डायरेक्टर, नंतर डीन, नंतर सर्जन, नंतर RMO. ओके. सो द करेक्ट आन्सर इज ABDC. व्हेरी गुड. खूपच छान. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.
मला असं वाटतंय की सगळेच प्रश्न ह्याच्यामध्ये कव्हर झालेले आहेत. आता कुठलाही प्रश्न जरी आला तरी तुम्ही त्याला सोडवू शकाल. इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ, मग थंब द्या, चॅट बॉक्समध्ये थंब टाका. आय एम वेटिंग. चॅट बॉक्समध्ये थंब लिहा आणि खूप खूप अभ्यास करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये विथ नेक्स्ट चॅप्टर. पुढच्या व्हिडिओमध्ये 2 चॅप्टर मिक्स करूयात, ड्रग डिस्ट्रीब्युशन आणि हॉस्पिटल फार्मसी. टिल देन, बाय बाय.